Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 12th standard. Dear students, in our 8th lesson, marketing, we have discussed the importance of marketing. From that discussion, we now come to the conclusion that in the absence of marketing, many business would fail to exist. The prime object of production is to distribute goods and services by using effective marketing function. Business could have the most amazing products or services, but if no one knows its existence, then business will not be able to sell it. There is a need to use marketing to promote business. Without marketing function, it is difficult to reach the potential customers. In the olden days, the role of marketing was only to communicate the product to the consumers. But this is not the case today. Today's market is a competitive market. So, the role of marketing is to diverse in the modern world. Effective marketing helps organization to survive in the competitive environment. See, the success of business is difficult without effective marketing. So, marketing deals with exchange of goods and services to satisfy needs of consumers, and marketing function helps to study the needs of the consumers and facilitate to satisfy it. Dear students, today we have already started the functions of marketing. In that, we already discussed the various functions of marketing like marketing research, buying and assembling, market planning, product development, standardization and grading, packaging and labeling. All these 6 functions of marketing in our earlier lecture we have discussed, and today we are going to discuss in detail all the remaining functions of marketing like branding, customer support service, pricing of product, promotional channels, distribution, transportation and warehousing. All these are 13 functions of marketing, and all these marketing functions are very important for the success of business. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो की मार्केटिंग म्हणजे कोणकोणत्या बिझनेस ॲक्टिव्हिटीजचा यामध्ये समावेश होतो. तर हे जे 13 पॉईंट्स तुम्हाला स्लाईडवर दिसत आहेत की मार्केटिंग रिसर्च, बायिंग अँड असेंबलिंग, मार्केट प्लॅनिंग, प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट, स्टँडर्डायझेशन अँड ग्रेडिंग, पॅकेजिंग अँड लेबलिंग, ब्रँडिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्व्हिस, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रमोशनल चॅनल्स, डिस्ट्रीब्युशन, ट्रान्सपोर्टेशन, वेअरहाऊसिंग, हे सगळे म्हणजे मार्केटिंगचे फंक्शन्स आहेत. आणि जुनी जी विचारधारा होती की मार्केटिंग म्हणजे काय, तर मार्केटिंग म्हणजे जुन्या विचारधारेप्रमाणे फक्त वस्तूचं प्रोडक्शन करायचं आणि ती ग्राहकांपर्यंत ती वस्तू पोचवायची किंवा त्याचं फक्त ग्राहकांना इंट्रोडक्शन करून द्यायचं, ही जुनी कन्सेप्ट झाली. आता मार्केटिंग म्हणजे वस्तूचं प्रोडक्शन, ती वस्तू ग्राहकांपर्यंत जाईपर्यंत ज्या क्रिया या 2 पॉईंट्समध्ये येतात, ज्या क्रिया या 2, एक स्टार्टिंग पॉईंट म्हणजे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आणि लास्ट पॉईंट आपण म्हणूया कन्झम्पशन ऑफ गुड्स. ओके, तर प्रोडक्शन आणि कन्झम्पशन या दोन्हीमध्ये खूप मोठा जॉग्राफिकल डिस्टन्स पण आहे आणि टाईम गॅप पण आहे. तर ती वस्तू फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कन्झम्पशन म्हणजे ग्राहक यांच्यापर्यंत जाण्यासाठी ज्या बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज कंडक्ट केल्या जातात त्या सर्व ॲक्टिव्हिटीज एकत्रित आपण त्याला मार्केटिंग किंवा फंक्शन्स ऑफ मार्केटिंग असं म्हणतो.
तर यामध्ये हे जे फंक्शन्स आहे ते या 12 पॉईंटच्या द्वारे तुम्हाला इथे दिसत आहेत. ऑलरेडी आपण 6 पॉईंट्स डिस्कस केलेले आहेत. आता आज आपण उरलेले फंक्शन्स डिटेलमध्ये त्यावरती चर्चा करूया. सी, मार्केटिंग रिसर्च, बाइंग, असेंबलिंग, मार्केट प्लॅनिंग, देन product development, standardization and grading, packaging and labeling. All these we have discussed. Now start with the 7th point, that is branding. Now here, what is the meaning of branding? See, every businessman wants to have special identity in the market for his product. Branding is a process of giving special identity to a product through unique brand name to differentiate it from competitors' product. In simple words, giving of distinct name to own's product is called as branding. See, registered brands are known as trademarks, and trademarks cannot be copied. Branding helps to get recognition among the consumers. It can help to get new business and increase brand awareness in the market. आता विद्यार्थी मित्रांनो, ब्रँडिंग म्हणजे काय? तुम्ही सहज किती वेळा तरी आपल्या मित्रमैत्रिणींबरोबर गप्पा मारताना चर्चा करता आणि सांगता की मी ब्रँडेड प्रोडक्ट्सच वापरतो. आता ब्रँडेड प्रोडक्ट्स म्हणजे काय? तर सध्याचं मार्केट हे कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट आहे आणि खूप सारे प्रोड्युसर्स मार्केटमध्ये वस्तूंचं प्रोडक्शन हे घेत असतात. तर अनेक कंपन्या एकसारख्या प्रकारच्या वस्तू ते बनवत असतात. मग आपली वस्तू इतरांपेक्षा वेगळी दिसावी आणि त्यामध्ये काहीतरी फरक दिसावा याकरता त्या वस्तूला नाव दिलं जातं. ओके, त्याची एक स्पेशल आयडेंटिटी क्रिएट केली जाते की जेणेकरून ते युनिक असेल. युनिक म्हणजे ते नाव इतर कोणीही दुसरे कॉम्पिटिटर्स म्हणजे तुमचे स्पर्धक ते नाव वापरणार नाहीत. ओके, तर तशा प्रकारचं जे नाव मार्केटमध्ये क्रिएट केलं जातं वस्तूसाठी त्याला म्हणायचं ब्रँडिंग. ओके, ब्रँडिंग ऑफ गुड्स. तर हे का आवश्यक आहे? कारण मार्केटमध्ये एकसारख्या दिसणाऱ्या अनेक वस्तू असतात आणि त्याचे फीचर्स पण जवळजवळ सारखे असतात. तरीसुद्धा प्रत्येक कंपनीला आपली वस्तू ही इतरांपेक्षा वेगळी असावी आणि ग्राहकांना ती पटकन ओळखता यावी यासाठी प्रत्येक जो बिझनेसमॅन आहे, प्रोड्युसर आहे, तो आपल्या वस्तूला एक विशिष्ट नाव देतो आणि यालाच ट्रेडमार्क्स असं सुद्धा म्हणलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, मार्केटमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की वेगवेगळे मसाले आहेत. तर जसं सुहाना आहे, एव्हरेस्ट आहे. तर हे ब्रँड नेम आहे की जेणेकरून एखाद्या पिक्चरच्याद्वारे, लोगोच्याद्वारे किंवा एखाद्या नंबरच्याद्वारे एक विशिष्ट असं नाव त्या प्रोडक्टला दिलं जातं की सुहानाचे मसाले आहेत. तर तुम्हाला मसाल्यांमध्ये सुद्धा हे नाव तुम्ही पटकन सांगता. तर मसाले म्हटलं तर अनेक असतात, पण त्यातनं तुम्हाला कुठला हवा? सुहाना मसाला किंवा एव्हरेस्टचा मसाला आहे. तर असे वेगवेगळे सोप्स आहेत, वॉशिंग पावडर्स आहेत, त्यानंतर वेगवेगळे खाद्यपदार्थ आहेत की जे आता ब्रँडेड मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत. तर अशा प्रकारचं एक असं स्पेसिफिक नाव त्या वस्तूला दिलं जातं आणि ती वस्तू किंवा ते प्रोडक्ट ग्राहकांमध्ये अधिकाधिक प्रसिद्ध व्हावं यासाठी एक चांगल्या प्रकारचं नाव त्या वस्तूला किंवा त्या पदार्थाला दिलं जातं की जे सहजपणे ग्राहकांना ओळखता येईल, सांगता येईल, ऐकता येईल. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड द ब्रँडिंग. सो इट इज जस्ट टू क्रिएट अ अवेअरनेस इन द मार्केट अबाउट दॅट प्रोडक्ट. म्हणजे ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी, ग्राहकांना अवेअर करण्यासाठी या ब्रँडिंगचा वापर हा केला जातो. ओके, नाव द नेक्स्ट marketing function is customer support service. Customer support service is very important to create a good image in the market. See, customer is the king of the market and hence business needs to take necessary step for satisfaction of the customer. Business needs to take
every possible effort to provide support services to the customer. Timely support service help to gain customers' loyalty. The business can provide the support service like pre-sales service, consumer helpline, after-sales service, technical assistance, product demo, etc. to the customers. These services help in getting, retaining and growing the customers. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, कस्टमर सपोर्ट सर्व्हिस म्हणजे काय, तर ग्राहकाला सर्व सहाय्यभूत सेवा देणे. आता ग्राहकाला वस्तू बनवल्यानंतर वस्तू ही त्यांच्यासाठीच बनवली जाते आणि त्याची विक्रीही केली जाते. सध्याची बाजारपेठ आहे ती ग्राहकांची बाजारपेठ आहे. ग्राहक हा त्या बाजारपेठेचा राजा आहे असं म्हटलं जातं. आता या ग्राहकांना कोणकोणत्या सहाय्यभूत सर्व्हिसेस एक बिझनेसमॅन देऊ शकतो, तर जसं की प्री सेल्स सर्व्हिस आहे म्हणजे विक्रीपूर्वीची सेवा आहे. त्यानंतर कन्झ्युमर हेल्पलाईन म्हणजे कन्झ्युमर्सला काही अडचणी असतील तर तुम्ही त्यांना तो नंबर आपल्या प्रोडक्टवरती ऑलमोस्ट सगळ्या प्रोडक्टवरती आता तो दिलेला असतो. म्हणजे ग्राहकांना काही अडचण असेल, त्यांना काही शंका असतील, डाऊट्स असतील तर ते त्या हेल्पलाईनला कॉल करून त्यांच्या शंकांचं निरसन हे होऊ शकतं. त्यानंतर आफ्टर सेल सर्व्हिससुद्धा ग्राहकांना दिली पाहिजे की जेणेकरून वस्तूची विक्री झाल्यानंतरसुद्धा ग्राहकांचा आणि त्या सेल्समॅनचा किंवा त्या कंपनीचा काही ना काही संबंध तो येतो. आणि आफ्टर सेल सर्व्हिस तुम्ही देत आहे म्हटल्यावर ग्राहक आपोआपच त्या कंपनीकडे आकर्षित होतात. त्यानंतर टेक्निकल असिस्टन्स म्हणजे काही वस्तू ज्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील आहेत किंवा ज्या वापरण्यासाठी थोड्या कॉम्प्लिकेटेड आहेत, तर अशा वस्तूंची हाताळणी कशी करायची या बाबतीतली टेक्निकल माहिती ही ग्राहकांना दिली गेली पाहिजे की जेणेकरून ग्राहकांना त्या कंपनीविषयी, त्या प्रोड्युसरविषयी विश्वास निर्माण होईल आणि अधिकाधिक लोक त्या कंपनीचे प्रोडक्ट्स खरेदी करतील की जी कंपनी टेक्निकल असिस्टन्स प्रोव्हाइड करते. ओके. त्यानंतर आहे प्रोडक्ट डेमो म्हणजे काय, तर काही वस्तू या मार्केटमध्ये नवीन असतात, त्याची टेक्नॉलॉजी माहीत नसते, ती कशी ऑपरेट करायची हे माहीत नसतं, तर अशा वस्तू प्रत्यक्ष कशा सुरू करायच्या, कशा वापरायच्या आणि त्याची काळजी कशी घ्यायची याचा एक डेमो हा दिला गेला पाहिजे की जेणेकरून ग्राहकांना त्या वस्तूबद्दल विश्वास निर्माण होईल आणि स्वतः प्रत्यक्ष ती वस्तू कशी वापरायची हे पाहिल्यामुळे आत्मविश्वास हा निर्माण होईल आणि निश्चितच ग्राहक ती वस्तू खरेदी करण्याचं धाडस करतील. सो ऑल दीज आर द कस्टमर सपोर्ट सर्व्हिस. कस्टमर सपोर्ट सर्व्हिस म्हणजे की तुम्ही ग्राहकांमध्ये त्या वस्तूबद्दल जागृती निर्माण करू शकता, त्यांच्यामध्ये विश्वास निर्माण करू शकता आणि ग्राहकाचा ती वस्तू वापरण्यासाठीचा आत्मविश्वास वाढला की आपोआपच लॉयल कस्टमर हे बिझनेसला मिळू शकतात. ओके. सो ऑल दीज आर द कस्टमर सपोर्ट सर्व्हिस दॅट इन्क्लूड्स प्री सेल सर्व्हिस, कन्झ्युमर हेल्पलाईन, आफ्टर सेल सर्व्हिस, टेक्निकल असिस्टन्स अँड प्रोडक्ट डेमो. ओके. नाव द नेक्स्ट इज 9th वन इज प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट म्हणजे वस्तूची किंमत ठरवणे. हे पण खूप अतिशय महत्त्वाचं मार्केटिंग फंक्शन आहे. सी, प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲज वेल ॲज चॅलेंजिंग फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग. मेनी टाइम्स price of the product decides the success or failure of the product. Pricing plays an important role in the market where there is a cutthroat competition. While determining the price of the product, businessman needs to consider factors like cost, desired profit, price of the competitor's product, demand for the product, market condition, etc. Business needs to change price as per the need of the market. If prices are too high, it might lose customers. But if prices are too low, it might suffer losses. So,
Deciding the right price needs एक्सटेन्सिव्ह मार्केट रिसर्च. म्हणजे पहा विद्यार्थी मित्रांनो की वस्तूची किंमत ठरवणे हे सुद्धा एक महत्त्वाचं मार्केटिंग फंक्शन आहे. कारण वस्तूची किंमत ठरवत असताना अनेक फॅक्टर्स कन्सिडर करावे लागतात की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काय आहे, नंतर आपल्याला किती नफ्याची अपेक्षा आहे, त्यानंतर आपले स्पर्धक म्हणजे आपले जे कॉम्पिटिटर्स आहे त्यांनी त्यांच्या वस्तूची किंमत काय ठेवली आहे, त्याचप्रमाणे त्या प्रोडक्टला लोकांकडनं मागणी कशी आहे, बाजारातील मार्केटची परिस्थिती कशी आहे. तर या सगळ्या गोष्टी त्या वस्तूची किंमत ठरवत असताना कन्सिडर करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. सो वाईल डिसाइडिंग द प्राईस ऑफ द प्रोडक्ट एव्हरी बिझनेसमॅन इज रिक्वायर्ड टू गिव मोर अटेन्शन टू ऑल दीज फॅक्टर्स. ओके. आणि वस्तूची किंमत ठरवत असताना ती खूपच जास्त ठेवली तर काय होईल की तुमचे कस्टमर कमी होतील आणि कस्टमर कमी झाल्यामुळे अर्थातच बिझनेसला लॉस सहन करावा लागेल. पण समजा वस्तूची किंमत खूपच कमी ठेवली तर तरीसुद्धा बिझनेसला लॉस हा सहन करावा लागतो. ठीक आहे. म्हणजे तुमची प्रोडक्शन कॉस्ट तरी तिथं कवर झाली पाहिजे. जर तीही कॉस्ट तुमची कवर होत नसेल तर मग अर्थातच बिझनेसला जास्त काळ बाजारामध्ये तग धरता येत नाही. म्हणजे त्या बिझनेसमॅनला जवळजवळ आपला बिझनेस बंदच करावा लागेल. म्हणून वस्तूची किंमत ही किती असावी, कशी असावी आणि यामुळे बिझनेसचं तर नुकसान होणार नाही पण ग्राहकांनासुद्धा ती जास्त बर्डन येणारी नसावी याची काळजीही घेतली पाहिजे. सो दॅट इज द इम्पॉर्टंट पॉईंट of marketing function, deciding the price of the product. Okay. Then the next is promotional channels. Now here promotion is the process of informing the consumers about the products, their features, uses, prices, etc. and encouraging them to buy these products. Advertising, personal selling, publicity and sales promotion are some of the important tools of promotion. Business uses combination of all or some of these four methods for promotion as per the need of the business. Promotional activities help to increase brand awareness in the market. आता प्रमोशनल चॅनल्स म्हणजे काय तर वस्तूचं प्रमोशन म्हणजे काय तर त्या वस्तूचं इंट्रोडक्शन हे कन्झ्युमर्सला करून देणे. म्हणजे त्या जी बाजारामध्ये नवीन एखादी वस्तू जर प्रोड्युसर लॉन्च करत असेल तर त्या वस्तूची माहिती ही त्या ग्राहकांपर्यंत देणं याला म्हटलेलं आहे प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट. आता यामध्ये जो बिझनेसमॅन आहे तो काय करतो की त्या वस्तूचे फीचर्स काय आहेत, त्याचा वापर किती चांगला आहे आणि त्या वस्तूची प्राईस तो सांगतो. आणि एखाद्या वस्तूचं प्रमोशन करत असताना फक्त एवढीच माहिती दिली जाते असं नाही तर ग्राहकांना ती वस्तू खरेदी करण्यासाठी एनकरेज केलं जातं. ओके. त्यांना प्रवृत्त केलं जातं आणि त्यासाठी मग वेगवेगळ्या इतर गोष्टींची मदत घेतली जाते जसं की जाहिरात आहे, त्यानंतर पर्सनल सेलिंग आहे. ओके. त्यानंतर प्रसिद्धी आहे, पब्लिसिटी आहे, त्यानंतर सेल्स प्रमोशन आहे. तर हे वेगवेगळे आपण म्हणू शकतो की तंत्र आहेत की ज्याद्वारे वस्तूचं प्रमोशन केलं जातं. ओके. आणि प्रमोशन वस्तूचं करत असताना अर्थातच त्या वस्तूची माहिती ग्राहकांना व्हावी, त्या ब्रँड अवेअरनेस यावा त्यांच्यामध्ये, म्हणून हे प्रमोशनल चॅनल्स यूज केले जातात. ओके. सो ऑलवेज प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, एस्पेशली when the businessman is launching the product first time in the market. म्हणजे एखादी वस्तू पहिल्यांदा तुम्ही जेव्हा मार्केटमध्ये लॉन्च करत असता त्यावेळी अर्थातच त्या प्रोडक्टचं, त्या वस्तूचं योग्य प्रकारे जर प्रमोशन केलं तर
नक्कीच ग्राहक हे प्रभावित होतात. आणि मग यासाठी जाहिरातीचा वापर केला जातो. वेगवेगळे जे मोठे डिग्निटरीज आहेत, मान्यवर व्यक्ती आहेत समाजातील, त्यांच्या मदतीने सुद्धा प्रोड्युसर जाहिरातीच्या माध्यमातून या वस्तूचं प्रमोशन करत असतात. आपण पाहिलेले आहेत अनेक मान्यवर व्यक्ती वेगवेगळ्या वस्तूंची जाहिरात हे करत असतात आणि या व्यक्तींच्या प्रभावाखाली येऊन अनेक कन्झ्युमर्स त्या वस्तूची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतात. म्हणजे हे एक प्रकारचं तंत्रच आहे की जेणेकरून अधिकाधिक ग्राहकांची संख्या ही वाढवली जाते आणि लॉयल कस्टमर्स हे तयार केले जातात. Okay, so these promotional channels are very important to increase the number of consumers. Now the next is distribution. See, distribution is the set of activities which is concerned with the efficient movement of finished goods from the place of production to the consumers. It includes transportation, warehousing, material handling, inventory control, order processing, market forecasting, packaging, plant and warehouse location, and customer service. Distribution accounts for a major part of marketing budget of the business. Importance of physical distribution for a firm depends on the type of market and level of customer satisfaction desired. आता डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय, तर ही अशी ॲक्टिव्हिटी आहे किंवा अशी मुवमेंट आहे की जिथे फिनिश गुड्स हे प्लेस ऑफ प्रोडक्शनकडून प्लेस ऑफ कन्झम्पशनपर्यंत जातात. आता प्लेस ऑफ कन्झम्पशन म्हणजे अर्थातच कन्झ्युमर्स. ओके, म्हणजे प्रत्येक प्रोड्युसरने मोठ्या प्रमाणावर वस्तूची निर्मिती केलेली असते आणि ही निर्मिती अर्थातच कुठे केलेली असते, तर फॅक्टरी प्लेस आहे. ओके, ज्याला आपण म्हणतो की प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. आता या वस्तू ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणं हे महत्त्वाचं आहे. तर या वस्तूची मूवमेंट ही प्लेस ऑफ प्रोडक्शनपासून प्लेस ऑफ कन्झम्पशनपर्यंत केली जाते आणि यासाठी मग वेगवेगळ्या गोष्टींची मदत घेतली जाते. ओके, तर यालाच म्हटलेलं आहे की वस्तूचं डिस्ट्रीब्युशन करणे. याच्यामध्ये मग ट्रान्सपोर्टेशनचा सहभाग आहे, वेअरहाऊसिंग म्हणजे गोदामांची मदत घेतली जाते, मटेरियल हँडलिंग केलं जातं, इन्व्हेंटरी म्हणजे स्टॉक कंट्रोल पाहिला जातो. तर अशा वेगवेगळ्या इतर सहाय्यभूत जी अंग आहेत मार्केटिंगची त्याचासुद्धा समावेश यामध्ये होतो. तसेच मग वेअरहाऊसिंगचं लोकेशन कसं आहे, कस्टमर सर्व्हिस कशी प्रोव्हाइड करायची, वस्तू ग्राहकांपर्यंत सहजपणे कशी जाईल, त्याचवेळी त्या वस्तूचा दर्जा खराब होणार नाही, त्याची गुणवत्ता तशीच राहील आणि ग्राहकांना अल्टिमेटली समाधान मिळेल त्या वस्तूचा वापर केल्यानंतर, याकडे सुद्धा लक्ष दिलं जातं. ओके, सो डिस्ट्रीब्युशन या फंक्शनमध्ये या सर्व बाबींचा विचार हा केला जातो. नाउ द नेक्स्ट इज ट्रान्सपोर्टेशन. सी, द ट्रान्सपोर्टेशन मीन्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स from the place of production to the place of consumption. It includes finished goods as well as raw material. ओके, आता ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये ज्या फायनली प्रोड्यूस झालेल्या वस्तू आहेत त्याचा समावेश असतोच, पण रॉ मटेरियलसुद्धा यामध्ये इन्क्लूड होते. प्रत्येक वस्तूची निर्मिती करण्याकरता कोणते ना कोणते रॉ मटेरियल हे बेस म्हणून वापरलं जातं. ओके, आता रॉ मटेरियल हे एखाद्या वेगळ्या ठिकाणी प्रोड्यूस होणारं असतं, म्हणजे तिथं तयार होतं ते, आणि त्यानंतर ते वेगवेगळ्या ट्रान्सपोर्टेशनचे जे मीन्स आहेत, म्हणजे वेगवेगळी वाहनं आहेत, मग यामध्ये रेल्वे असेल, वॉटर असेल, एअर असेल, वेगवेगळी जी ट्रान्सपोर्टेशनचे टाईप्स आहेत, या सगळ्यांचा वापर करून तिथून ते रॉ मटेरियल कॅरी करून जिथं त्याच्यावरती प्रोसेस केली जाते तिथे ते नेलं जातं. म्हणजे अर्थातच इथं ट्रान्सपोर्टेशन महत्त्वाचं आपली भूमिका बजावत असतं. ओके, तर म्हणूनच ट्रान्सपोर्टेशन ही महत्त्वाची ॲक्टिव्हिटी आहे आणि याच्याशिवाय कोणतीही व्यक्ती आपला व्यवसाय करू शकत नाही. ओके, सो इट इज ऑलवेज सेड दॅट
production, sale and consumption. All three activities need not be at one place. Hence, there is a need of transportation. म्हणजे वस्तूचं उत्पादन, वस्तूची विक्री आणि त्या वस्तूचं ॲक्च्युअल कन्झम्पशन हे एकाच ठिकाणी होत नाही. ओके, ते वेगवेगळ्या ठिकाणी असतं आणि म्हणूनच वाहतूक, ज्याला आपण ट्रान्सपोर्टेशन म्हणतो, त्याची भूमिका ही अतिशय महत्त्वाची आहे. त्याची नितांत गरज बिझनेसला आहे. ओके, सी, प्लेस युटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रान्सपोर्टेशन ॲक्टिव्हिटी. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Place utility is created by transportation activity. Analysis of geographical boundaries, nature of product, cost, target market, speed, reliability, frequency, safety, etc. help in deciding modes of transportation. Road, air, water, railway, pipelines are some of the important modes of transportation used by business. म्हणजे ही सगळी वाहतुकीची विविध साधनं आहेत. म्हणजे रस्ते वाहतूक आहे, त्यानंतर जलवाहतूक आहे, हवाई वाहतूक आहे, त्यानंतर रेल्वे आहे, त्यानंतर पाईपलाईन्सच्या द्वारे सुद्धा अनेक प्रवाही वस्तूंची ने-आण ही केली जाते. आणि म्हणूनच बिझनेस चालवण्यासाठी ट्रान्सपोर्टेशन ही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. Now the next function of marketing is warehousing. See, there is a long time gap between production of goods and its actual consumption. Okay, any negligence during this period may damage the stock. So, warehouse helps to maintain a smooth flow of goods. It also helps to stabilize the prices in the market. So it is said that warehousing creates time utility. हे पहा की वेअरहाऊसेस जे आहेत, ज्याला आपण गोदामे म्हणतो, यांची मार्केटमध्ये नितांत गरज असते. किंवा आपण असं म्हणू शकतो की मार्केटिंगच्या ज्या सर्व ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या केवळ ही गोदामे वेगवेगळ्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत म्हणून ती शक्य आहे. तर गोदामांचं महत्त्वाचं काम काय आहे, तर ती वस्तूमध्ये टाईम युटिलिटी क्रिएट करते. टाईम युटिलिटी म्हणजे काय, तर जेव्हा तुम्हाला ती वस्तू हवी आहे, जेव्हा तुम्हाला त्या वस्तूचं ॲक्च्युअल कन्झम्पशन करायचं आहे, त्यावेळी त्या ठिकाणी ती वस्तू तुम्हाला उपलब्ध होते. फॉर एक्झाम्पल की जसे काही जी शेतीची उत्पादने आहेत, त्यांचे ठराविक हंगाम असतो. त्या ठराविक हंगामामध्येच त्या धान्याचं उत्पादन हे घेतलं जातं. जसं फॉर एक्झाम्पल खरीप आणि रब्बी ही दोन हंगामे आहेत. तर काही पिकं ही खरीप हंगामात घेतली जातात, तर काही पिकं ही रब्बीच्या हंगामामध्ये घेतली जातात. परंतु ते जे धान्य आहे ते आपल्याला पूर्ण वर्षभर लागतं. असं नाही की फक्त 2च महिने ते लागणार आहे, नंतर नाही लागणार आहे, असं नाही. तर काही जी धान्य आहेत, ऑलमोस्ट सगळीच धान्य आपल्याला वर्षभर लागतात, पण त्याचं उत्पादन मात्र ठराविक मोसमाच्या काळातच घेता येते. ओके, मग या कालावधीमध्ये शेतकरी मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचं पीक घेतो, त्याचं उत्पादन घेतो आणि त्याची साठवण ही तो गोदामामध्ये करत असतो, जेणेकरून ग्राहकांना ते धान्य वर्षभर उपलब्ध होईल. तर ही जी गोदामे आहेत हे मुख्य करून साठवणुकीचं काम करतात आणि अशा प्रकारे योग्य पद्धतीने वस्तूची साठवणूक केली, धान्याची साठवणूक केली, तर ती वस्तू ग्राहकांना वर्षभर उपलब्ध होऊ शकते. तेही त्याची कुठेही गुणवत्ता कमी न होऊ देता. म्हणजे त्या वस्तूचा दर्जा हा वेअरहाऊसेसमध्ये सांभाळला जातो. म्हणून असं म्हणतात की वेअरहाऊस क्रिएट्स टाईम युटिलिटी. टाईम युटिलिटी म्हणजे जेव्हा ज्यावेळी तुम्हाला ती वस्तू हवी आहे त्यावेळी ती वस्तू मार्केटमध्ये तुम्हाला उपलब्ध होते. आणि हे केवळ फक्त वेअरहाऊसिंग साठवणुकीच्या मार्केटिंग फंक्शनमुळे शक्य आहे. सो डिअर स्टुडंट्स,
we are getting all the goods available in the market due to the warehousing function of marketing. These warehouses are making the stock of goods. Not only they are making the stock of goods, but they are also engaged in the activity of maintaining the standard of that goods. They are giving protection to the goods so that we will get that goods throughout the year or whenever we require it. So it is said that warehousing creates time utility. So all these are very important functions of marketing. So today we have discussed the functions of marketing. It includes branding, customer support service, then next is pricing of product, promotional channels, then distribution, transportation and warehousing. So all these are the functions of marketing which are very important. I hope students you have understood the meaning of each function of marketing. In our next lecture we are going to discuss another new point of lesson marketing. Till then, take care, be happy and goodbye students. Thank you.